వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్ లో, హైదరాబాద్ లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్, రామ్నగర్, మియాపూర్, శేరిలింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మన దగ్గర ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లను ఏవీ రూపంలో చూద్దాం. ఏవీ ప్లీజ్. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers.
Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్, సూపర్ బేబీ సార్. రైట్, మొన్న డిగ్రీ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు మీ విద్యార్థులు చాలా మంది టాప్ ర్యాంకర్స్గా విన్నాము, దాని గురించి చెప్పండి సార్. అవునండి, లాస్ట్ 2-3 years నుంచి కూడా అండి, అంటే ఇంతకుముందు కూడా చాలా ర్యాంక్స్ వచ్చినాయి మన కాలేజ్కి. బట్ లాస్ట్ 2-3 yearsగా కన్సిస్టెంట్గా మన స్టూడెంట్స్ అంటే ఇటు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, అటు బీఎస్సీ అవ్వచ్చు, అటు బీబీఏ అవ్వచ్చు, అటు బీకామ్ అవ్వచ్చు, అన్ని కోర్సులు మనం ఆఫర్ చేసే అన్ని కోర్సులలో కూడా యూనివర్సిటీ టాపర్స్గా వచ్చారండి. ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే కనుక 1-2-3 మన స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. బీఎస్సీ అయితే కనుక 1-2 మన పిల్లలే ఉన్నారు. బీకామ్లో కూడా 1-2 ఉన్నారు. అలాగే బీబీఏలో 2-3 ఉన్నారు. ఇలా అంటే ర్యాంకింగ్సే కాకుండా డిస్ట్రిక్ట్ టాపర్స్ కూడా అండి, అంటే డిస్ట్రిక్ట్ టాపర్స్ కూడా వచ్చారు. అంటే మన స్టూడెంట్స్ ఎంత బాగా చదువుతారు అన్న దానికి ఎంత ఉదాహరణ అండి. దీంట్లో మోర్ దెన్ 60% ఆడపిల్లలు ఉండటం కూడా నాకు చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఎందుకంటే అండి జనరల్గా న్యాచురల్గా ఆడపిల్లలు చాలా బాగా చదువుతారు. డిగ్రీ లెవెల్కి వచ్చేపాటికి కొంచెం పర్సంటేజ్ తగ్గుద్దేమో అనుకుంటాం, కానీ వాళ్ళు కూడా ఇవాళ రోజున 85%, 90%, 95% మెయింటైన్ చేయడం డిగ్రీ లెవెల్లో చాలా గ్రేట్ అనమాట. సో ఐ కంగ్రాచులేట్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ అండి ఫర్ దేర్ హార్డ్ వర్క్. అలా హార్డ్ వర్క్ని రూపంలో అలాగా ర్యాంక్స్ రూపంలో వాళ్ళు ప్రతిబింబించారు. చాలా హ్యాపీగా ఉందండి మాకు కూడా. రైట్, కాలర్ ఉన్నారు, మాట్లాడదాం సార్. గీతా గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి, దేని గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు? సార్ మేడం సార్తో మాట్లాడొచ్చు? ఎస్, మాట్లాడండి. నమస్తే గీతా గారు. సార్ నమస్తే అండి. చెప్పండి. ఇది అంటే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ బాబు మీ ఇన్స్టిట్యూట్ లోనే చదువుతున్నాడు సార్ బాబు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ఇప్పుడు మా బాబు వచ్చి బీటెక్ అయింది సార్. కాకపోతే సరైన జాబ్స్ ఎక్కడ రావట్లేదు, చూస్తున్నాడు. లాస్ట్ ఇయర్ అయిందండి బీటెక్. ఏమైనా అవకాశం ఉంటుందా సార్ మళ్ళా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో చేయడానికి? తప్పకుండా అండి, అంటే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి, బీటెక్ అయిపోయింది కాబట్టి అది డిగ్రీతో ఈక్వల్. సో మీకు ఏంటంటే ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్, ఎంబీఏలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉందండి. సో ఎంబీఏ విత్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే చాలా మంచి కాంబినేషను. మీకు మార్కెటింగ్, హెచ్ఆర్, ఫైనాన్స్ సబ్జెక్టులతో పాటు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్, అలాగే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం సబ్జెక్ట్స్ కూడా నేర్చుకుంటాడు. కాబట్టి మల్టీ నేషనల్ కంపెనీస్, చాలా అంటే వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ కంపెనీస్లో కూడా ఆర్గనైజేషన్స్లో మీకు బాబుకు ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగం రాలేదని మాత్రం మీరు ఇవాళ రోజున ఏమి ఇబ్బంది పడక్కర్లేదండి. బీటెక్ అయిపోయిన పిల్లలు చాలామంది ఉద్యోగం రాలేదని ఒక చిన్న అంటే ఒక టెన్షన్లో కానీ లేకపోతే ఒక కంగారులో కానీ ఉంటున్నారు. ఇంజనీరింగ్ చదివితే ఉద్యోగాలు రావట్లేదు. ఇంజనీరింగ్ చదివితే ఉద్యోగాలు రాపోవటం కాదండి, ఇంజనీరింగ్ చదివిన పిల్లలకు కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి. కాకపోతే వాళ్ళు తీసుకున్న అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెకానికల్ అయితే, సివిల్ అయితే, లేకపోతే కంప్యూటర్ సైన్స్ అయితే ఏది తీసుకుంటున్నారో దాంట్లో బాగా రాణించాలి, ఆ స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెకానికల్
మెకానికల్ ఇంజనీరు, ఒక మారుతి షోరూంలో అతనికి ఉద్యోగం రావాలనుకుంటున్నాడు, లేకపోతే ఒక టయోటా షోరూంలో అతను ఉద్యోగం రావాలనుకుంటున్నాడు అంటే ఆ కంపెనీకి తగ్గట్టు స్టూడెంట్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలండి. చదువుకునేటప్పుడే అలాంటి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా అక్కడ ఉండే ప్రాక్టికల్స్, అంటే ఆ ప్రాక్టికల్స్లో బాగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ఇంజనీరింగ్ అయినా అండి చదువు ఒక్కటే కాదండి, పుస్తకంలో నేర్చుకున్నదే కాదు, అక్కడ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఎస్పెషల్లీ చేసి నేర్చుకోవాల్సినవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని. అందుకనే నేను అనేది ఏంటంటే మా ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఏ ప్రోగ్రామ్స్ చదివినా కానీ మా పిల్లలు అందరినీ కూడా సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి వాళ్ళకి ఏ కంపెనీలో వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేయాలనుకుంటున్నారో, ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో వాళ్ళు సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ ఆర్గనైజేషన్స్కి పంపించి వాళ్ళకి అక్కడ స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తాం. అంటే ప్రాక్టికల్స్ అన్నీ కూడా అక్కడే చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి, అక్కడే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇంకా బాగా నైపుణ్యం పెంచుకుంటారు, అంటే ఆ స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయండి. సో దాని మూలంగానే మన కాలేజీలో చదివిన పిల్లలందరికీ 100% జాబ్స్ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ కోర్సుకి సంబంధం లేదండి. ఉద్యోగం చదువుకున్న పిల్లలకి, స్కిల్స్ ఉన్న పిల్లలకి ఉద్యోగాలు కొన్ని వేలు, కొన్ని లక్షలు, కొన్ని కోట్ల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా. చదువుకుంటే ఉద్యోగం వస్తుంది అన్నది గ్యారంటీ అండి. కాకపోతే దానికి తగ్గట్టు స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. డెఫినెట్గా బాబుని మన దగ్గరికి తీసుకురండి, ఎంబీఏలో జాయిన్ చేయండి. అడ్మిషన్స్ ఆల్రెడీ జరుగుతున్నాయి. ఆగస్టు 2nd వీక్ ఆర్ 3rd వీక్ నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఈలోపు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే కనుక డెఫినెట్గా ఫస్ట్ డే నుంచి క్లాసెస్కి వస్తే మీకు చదువుతో పాటు మంచి స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ చేసి చాలా బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగం ఇప్పిస్తాం గీత గారు. రైట్, మరో కాల్ ఉన్నారండి రాజమండ్రి నుంచి. శ్రీనివాస్ గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి, సార్ ఉన్నారు. నమస్తే సార్. నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు. సార్ ఇప్పుడు మా అమ్మని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి. ఓకే అండి. ఇప్పుడు ఆడపిల్లలకి మరి జాబ్స్ అవి బాగానే ఉంటాయి సార్ ఆ డిపార్ట్మెంట్లో మరి అది? డెఫినెట్గా అండి, అస్సలు మీరు కంగారు పడాల్సింది లేదు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవడానికి చాలామంది ఆడపిల్లలు ఇవాళ చాలా ఇష్టపడుతున్నారు. అంటే ఇది చాలా గ్లామరస్ ఇండస్ట్రీ అండి. అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ఎయిర్ కండిషన్, ఎప్పుడూ కూడా మంచి యూనిఫాము, అంటే ఒక మంచి అటైర్ వేసుకుంటారు, మంచి బట్టలు వేసుకుంటారు, చాలా బ్రహ్మాండంగా తయారవుతారు. జనరల్ డ్యూటీస్ ఉంటాయి, మార్నింగ్ 9 నుంచి ఈవినింగ్ 4 దాకా కానీ, లేకపోతే 10 నుంచి 5 దాకా కానీ డ్యూటీస్ ఉంటాయి. వీళ్ళకి గెస్ట్ రిలేషన్స్, పిఆర్ వర్క్స్, ఇలాంటి వర్క్సే ఉంటాయి. చాలా మంచి జీతాలు ఉంటాయి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి ఒక హోటల్స్లోనే కాకుండా ఇవాళ రోజున ఎయిర్లైన్స్, అంటే విమానాల్లో వీళ్ళకి జాబ్స్ వస్తున్నాయి, అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్లో జాబ్స్ వస్తున్నాయి, అలాగే మీకు క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో జాబ్స్ వస్తున్నాయి, అలాగే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఎందుకంటే అండి వీళ్ళు చాలా బ్రహ్మాండమైన ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ నేర్చుకుంటారు, చాలా బ్రహ్మాండమైన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి, మంచి పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేస్తాం, అలాగే మంచి సబ్జెక్ట్ పరంగా బాగా నేర్పిస్తాము, అలాగే ప్రాక్టికల్స్ బాగా నేర్చుకుంటారు. ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారు కాబట్టి 5 స్టార్ హోటల్స్లో కూడా చాలా బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు. అదే అబ్రాడ్ వెళ్తే కనుక 7 స్టార్ హోటల్స్, 7 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అలాంటప్పుడు లక్షల్లో జీతాలు ఉంటాయండి. చాలా మంచి డీసెంట్ జాబ్స్, చాలా బ్రహ్మాండమైన జీతాలు, వీళ్ళకి ప్రమోషన్స్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా వస్తాయండి. నిజం చెప్పాలి అంటే కనుక మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఆడపిల్లలకి ఇంకా చాలా బెటర్గా ఉంటుందండి హోటల్ ఇండస్ట్రీ. రైట్, మరో కాల్ ఉన్నారండి ఖమ్మం నుంచి. పూజిత, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. సార్ నేను బైపీసీ చేశాను సార్. ఓకే పూజిత, చెప్పండి. ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఎలా ఉంటుంది సార్? బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చాలా మంచి కోర్స్ అమ్మా. నాకు తెలిసి నువ్వు 10th పాస్ అవ్వగానే బైపీసీ జాయిన్ అయింది డాక్టర్ అవ్వాలని చెప్పి. కానీ ఏమాత్రం అంటే నీ నీట్ ఎంట్రన్స్ రాసినా కానీ, లేకపోతే దాంట్లో ఏదన్నా సీట్ రాకపోయినా నువ్వు ఇబ్బంది పడాల్సింది ఏం లేదు. చాలామంది పిల్లలు బైపీసీ చదివేది డాక్టర్ అవ్వాలని కోరికతోనే. కాకపోతే అనేకమైన కారణాలతో కొంచెం డైవర్ట్ అవుతారు. అంటే ఇంటర్ తర్వాత మెడిసిన్ ఎందుకు, వేరే కోర్సెస్ ఏమున్నాయి, ఎలాంటి ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పి సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలు చూస్తారు. చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి అమ్మ బీఎస్సీలో సైన్స్ పిల్లలకి. కానీ మీకు ఎంబీబీఎస్ చదివినంత ఈక్వల్గా డాక్టర్ గారికి ఉండే అంత రెస్పెక్ట్, డాక్టర్ గారికి ఉండే అంత ఫైనాన్షియల్ ఇన్కమ్ మీకు ఉండాలి అంటే మాత్రం బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆల్టర్నేట్ కోర్స్ ఫర్ ఎంబీబీఎస్ అని చెప్పగలుగుతాను. ఎందుకు ఎంబీబీఎస్కి ఆల్టర్నేట్ కోర్స్ అని చెప్తున్నాను అంటే మీరు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో వర్క్ చేస్తారు, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తారు,
పెద్ద పెద్ద ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ క్యాడ్బరీస్, ప్యార్లే, నెస్టే లాంటి కంపెనీస్లో వర్క్ చేస్తారు. ఇలాంటి కంపెనీస్లో ఎలా సార్ జాబ్స్ వస్తాయి అంటారు? మీరు చదివేది డైటిక్స్, న్యూట్రిషన్ సంబంధించిన చదువుతారు, ఆ సబ్జెక్ట్స్ చదువుతారు కాబట్టి మీరు పేషెంట్స్కి మీరు అడ్వైస్ చేస్తారు ఏం తినాలి, ఏం తినకూడదు, ప్రోటీన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ప్రోటీన్స్ ఏ ఆహారం తీసుకుంటే ప్రోటీన్స్ డెవలప్ అవుతాయి, ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే కనుక మీకు షుగర్ లెవెల్స్ డౌన్ అవ్వచ్చు, ఎలాంటి హెచ్చు తగ్గులో ఉండవచ్చు, ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మిమ్మల్ని కూడా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ ఇస్తారు. మీకు కూడా డాక్టర్ గారు అని పిలుస్తారు, మిమ్మల్ని కూడా డాక్టర్ గారు అని సొసైటీలో పిలుస్తారు. మీరు కొంతకాలం ఇలాగా ఉద్యోగం చేసినాక, కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినాక డాక్టర్ గారు ఎలాగైతే క్లినిక్స్ ఓపెన్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేస్తారో మీరు కూడా క్లినిక్స్ ఓపెన్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. దేర్ ఆర్ సో మెనీ, చాలా పెద్ద పెద్ద డైటీషియన్స్, చాలా లక్షలు జీతాలు సంపాదించే డైటీషియన్స్ చాలా మంది ఉన్నారమ్మా. ఇవాళ రోజున ఆ సీరియస్నెస్ ఉండాలి కానీ మీరు కూడా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డైటీషియన్ నుంచి. హలో ఆఫీస్ గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. దేని గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు? హలో, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అయ్యి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందని. డెఫినెట్ గా ఆఫీస్ గారు, ఎవరి కోసం అండి మీరు ఫోన్ కాల్ చేసింది? సార్ మా బ్రదర్ కోసం సార్. ఏం చదివాడండి మీ బ్రదర్? క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి? ఇంటర్ అయిపోయిందండి, ఎంపీసీ. ఓకేనండి. ఆఫీస్ గారు, ఇంటర్ పాస్ అయిన పిల్లలు బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అవుతారండి. ఇది ఇంకో టెక్నాలజీలో BHM, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా అంటారు. ఇది విశాఖపట్నంలో జాయిన్ అయితే, మీరు అనంతపూర్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు, మీరు ఆఫీస్ అంటున్నారు కాబట్టి మైనార్టీకి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కూడా ఉంటుందండి. సంవత్సరానికి ఆల్మోస్ట్ 35,000 నుంచి 40,000 రూపీస్ దాకా మీకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ మీకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ రూపంలో అందిస్తున్నారు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి హైయెస్ట్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే దీనికి అంత మంచి భవిష్యత్తు, పిల్లల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేయాలి, ఇది చదివితే కనుక 100% ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి అని చెప్పి గవర్నమెంట్ కూడా గమనించిందండి, గుర్తించింది. సో అందుకని అంత ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తున్నారండి. సంవత్సరానికి 35,000 నుంచి 40,000 దాకా, ప్లస్ మళ్ళీ మీకు హాస్టల్ ఫీజులో కూడా మీకు కొంతవరకు మీకు హాస్టల్ ఫీజులో కూడా సపోర్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అండి. విశాఖపట్నంలో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ కాబట్టి మీకు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచే మీకు సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. ఈ కోర్స్ మొత్తం 3 సంవత్సరాలు. 3 సంవత్సరాల్లో 2.5 సంవత్సరాలు మీరు కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటారు. 2.5 సంవత్సరాల తర్వాత 6 నెలలు మీరు ట్రైనింగ్కి వెళ్తారు. ఇండియాలో ఏదైనా ఒక 5-star హోటల్ కానీ 5-star హోటల్ కానీ మీ తమ్ముడిని ట్రైనింగ్ పంపిస్తాం. ఆ ట్రైనింగ్ పంపించినప్పుడు ఫుడ్ అండ్ అకామిడేషన్ హోటలాలు ఇచ్చి ప్లస్ మంత్లీ స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారండి. ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 3 years కంప్లీట్ అయిపోయినాక 99.9% అదే హోటలాల్లో మీరు బ్రదర్ బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే వాళ్ళే 100% ప్లేస్మెంట్ మీకు ఆఫర్ చేసేస్తారు. లేని పక్షంలో మీకు పర్టికులర్గా ఆ ప్రాపర్టీలో నాకు ఉద్యోగం చేయాలని వేరే ప్రాపర్టీలో ఉద్యోగం చేస్తాను అంటే వేరే ప్రాపర్టీలో ఉద్యోగం ఇప్పించే, అంటే వేరే హోటల్లో ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజీ తీసుకుంటుందండి. ఇకపోతే ఈ ప్రోగ్రామ్ 2.5 సంవత్సరాలే కాలేజీలో ఉంటాడు కాబట్టి మీరు కూడా 2.5 సంవత్సరాలు మాత్రమే ఫీజెస్ కడతారు. ఈ ఫీజులోనే మీరు కట్టే ఫీజులోనే యూనిఫామ్స్ కానీ, బుక్స్ కానీ, స్టడీ మెటీరియల్ కానీ, యూనివర్సిటీ కట్టే ఫీజెస్ కానీ, ఎన్రోల్మెంట్ ఫీజెస్ కానీ, ఎగ్జామినేషన్ ఫీజులు కానీ అన్నీ దీంట్లోనే ఇన్వాల్వ్ అవుతాయండి. మీకు ₹1 కూడా ఎక్స్ట్రా మీకు ఛార్జ్ చేయరు. పైపెచ్చు మీకు ఫైనల్ సెమిస్టర్లో ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్తారండి మీ తమ్ముడిని. ఆ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ సింగపూర్ కానీ, దుబాయ్ కానీ, థాయిలాండ్ కానీ లాంటి ప్లేసెస్కి తీసుకెళ్తారు. హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరి హైదరాబాద్ వచ్చేదాకా, లేకపోతే విశాఖపట్నంలో బయలుదేరి విశాఖపట్నం వచ్చేదాకా ఎయిర్ టికెట్ కానీ, వీసా ఛార్జెస్ కానీ, ఇన్సూరెన్స్ కానీ, అక్కడ లోకల్లో హోటల్లో స్టే చేయడానికి అయ్యే ఖర్చులు కానీ, అక్కడ భోజన సదుపాయాలు కానీ, మీకు ట్రావెల్, అక్కడ లోకల్ ట్రావెల్ కానీ, ఇండస్ట్రీ విజిట్స్ కానీ, హోటల్ విజిట్స్ కానీ అన్నీ కూడా కాలేజే ఏర్పాటు చేస్తుంది. కాలేజే ఖర్చులన్నీ భరిస్తుంది. మీకు ₹1 కూడా మీ దగ్గర ఛార్జ్ చేయదు. ఇదంతా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి. సో మీరు ఓన్లీ టర్మ్ ఫీజెస్ మాత్రం పే చేస్తే సరిపోద్ది. అది కూడా మీరు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు మీకు గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ కూడా మీకు దొరుకుద్ది. అలాగే మీ బ్రదర్ కనుక 90% అబవ్ ఇంటర్లో వస్తే కనుక కాలేజే మీకు ₹50,000 నుంచి ₹1,00,000 దాకా ఫీజులో కన్సెషన్ ఇవ్వడం జరుగుద్ది. అదే ఇంటర్లో 80% వస్తే కనుక 25,000 నుంచి 50,000 దాకా కూడా ఫీజులో కన్సెషన్ ఇవ్వడం జరుగుద్దండి. ఇది ఒక రీజియన్తో ఒక రిలీజియన్తో సంబంధం లేదండి. ఇది మెరిట్ స్కాలర్షిప్ అనమాట. ఈ మెరిట్ స్కాలర్షిప్ ఎవరికైనా వర్తిస్తుంది. ఈ బాగా చదువుకునే పిల్లల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పి ఈ మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. రైట్, మరో కాల్ ఉన్నారండి. రాకేష్ గారు, దేని గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు? సార్ నమస్తే సార్, రాకేష్ అండి, రాజమండ్రి నుంచి. నమస్తే రాకేష్ గారు. సార్ నేను వాలీబాల్ నేషనల్ ప్లేయర్ సార్. ఓకే అండి. నేను మీ దగ్గర BB కోర్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే అండి. మనకి నేషనల్ ప్లేయర్ కి మనకి ఏమైనా
స్కాలర్షిప్స్ అలాగే ఉంటాయి సార్ మన దగ్గర? డెఫినెట్ గా అండి. బాగా చదువుకున్న పిల్లలకి ఇందాక నేను చెప్పినట్టు 80% అబవ్ వచ్చిన పిల్లలకి ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్ లో 25,000 నుంచి 50,000 దాకా ఫీజు డిస్కౌంట్స్ ఎలా ఇస్తున్నామో, అలాగే 90% అబవ్ వచ్చిన వాళ్ళకి 50,000 నుంచి ₹1,00,000 దాకా ఫీజు డిస్కౌంట్స్ ఎలా ఇస్తున్నామో, నేషనల్స్ అంటే ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేసిన వాళ్ళకైతే కనుక 50% ఆఫ్ ద ఫీ కన్సెషన్ ఉంటుందండి. అదే కనుక నేషనల్స్ అంటే స్టేట్ కి రిప్రజెంట్ చేసిన వాళ్ళకైతే కనుక మీకు కూడా ఆల్మోస్ట్ 80% వచ్చిన వాళ్ళకి ఎలా అయితే ఫీజు కన్సెషన్ ఇస్తున్నామో అలాంటి కన్సెషన్ ఉంటుంది అనమాట. డెఫినెట్గా బాగా అంటే మెరిట్ స్టూడెంట్స్నే కాకుండా స్పోర్ట్స్ పీపుల్ని కూడా మేము ఎంకరేజ్ చేస్తాం. స్పోర్ట్స్ పీపుల్తో పాటు బాగా చదువుకునే పిల్లలతో పాటు దేశానికి సేవ చేసే ఆర్మీ, అలాగే ఎయిర్ ఫోర్సు, అలాగే మిలిటరీకి సంబంధించిన వాళ్ళ పిల్లలను కూడా వాళ్ళకి ఇదే స్కాలర్షిప్స్ ఇచ్చి మేము ఎంకరేజ్ చేస్తున్నామండి. సో ఇలాంటి వాళ్ళ పిల్లలు కూడా వచ్చి మా దగ్గర చాలామంది చదువుకుంటున్నారు. సో ఈ ముఖ్యంగా దేశాన్ని రక్షించే సైనికులకి కూడా ఇలాంటి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళ పిల్లలు కూడా చాలా మంది వచ్చి స్కాలర్షిప్లో చదువుకుంటున్నారు. రైట్, చీరాల నుంచి కాల్ ఉండి మాట్లాడండి. బ్రహ్మయ్య గారు, దేని గురించి అడగాలనుకుంటున్నారు ఏంటి? సార్ ఉన్నారు, మాట్లాడండి. నమస్తే బ్రహ్మయ్య గారు, చెప్పండి సార్. మాట్లాడండి. ఎస్, మాట్లాడండి సార్. నమస్తే బ్రహ్మయ్య గారు, చెప్పండి. సార్ మా అబ్బాయి ఎంబీఏ చేశారు. ఓకే అండి. దాన్ని బట్టి ఎంబీఏ కదా ఏమన్నా మార్క్ ఉంది సార్? అంటే ఎంబీఏ అయిపోయింది కాబట్టి మీరు ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నారా, లేకపోతే ఎంబీఏ బాబుని చదివేయాలనుకుంటున్నారా అండి? జాబ్ కానీ చదువు. ఓకే, ఎంబీఏ అయిపోయింది అంటున్నారు, జాబ్ కావాలంటున్నారు కాబట్టి మీరు ఒకసారి స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న నెంబర్ 8575795757 ఫోన్ చేస్తే మా కౌన్సిలర్స్ కానీ మా హెడ్స్ కానీ మీ ఫోన్ రిసీవ్ చేసుకుంటారండి. బాబు యొక్క డీటెయిల్స్ తీసుకుంటారు, బాబు రెజ్యూమ్ పంపేయండి. డెఫినెట్గా మీరు మా షో చూసి మాకు ఫోన్ చేసినందుకు డెఫినెట్గా ఈ మాత్రం సహాయం మేము చేయగలుగుతాం. డెఫినెట్గా మంచి ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామండి. రైట్, మీ కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వాలంటే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంది? చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు కదా కాలర్స్. డెఫినెట్గా అండి, అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలంటే స్టూడెంట్ కంపల్సరీగా కాలేజ్కి రావాల్సి ఉంది. కాలేజ్ అడ్మిషన్ తీసుకునే ప్రాసెస్లో ఏంటంటే పేరెంట్స్ని కూడా తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందండి. చాలామంది పేరెంట్స్ ఏంటంటే శని ఆదివారాలు అయితే వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉంటుంది, అంటే ఎస్పెషలీ వర్కింగ్ వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉంటుంది కాబట్టి మేము సెలవు దినాలైనా కానీ లేకపోతే ఆదివారాలైనా కానీ మేము కాలేజ్ ఓపెన్ చేసే ఉంటుందండి. అన్ని క్యాంపస్లు ఓపెన్ చేసి ఉంటాయి, అందరూ హెడ్స్ అక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటారు, అందరు కౌన్సిలర్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటారు. ఎందుకంటే మా దగ్గర ఉండే ప్రోగ్రామ్స్ చదువుకునేటప్పుడే వర్క్ చేస్తారు, చదువుకునేటప్పుడే డబ్బులు సంపాదిస్తారు. ఇంత చిన్న వయసులో 17-18 సంవత్సరాల్లోనే వీళ్ళు డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు, ఉద్యోగం చేస్తున్నారంటే అది ఎలాగా ఏంటి అన్నది తల్లిదండ్రులకి చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందండి. సో ఆ కన్ఫ్యూజన్స్ అన్నీ క్లియర్ చేసుకుంటానికి, వాళ్ళకు ఉండే డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేసుకోవాలి అంటే మాత్రం కంపల్సరీగా కాలేజ్కి వచ్చి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి. సో కంపల్సరీగా కాలేజ్కి వచ్చి ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాక బాబుని ఒక 5 to 10 minutes ఇంటర్వ్యూ చేస్తాం, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుందండి. ఆ స్టూడెంట్ యొక్క పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఏంటంటే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకుంటాము, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా ఉందో చెక్ చేసుకుంటాము, తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చాడా, ఇంగ్లీష్ మీడియం నుంచి వచ్చాడా, అతని ఎంతవరకు మనం కోపప్ చేయగలుగుతాము, ఎంతవరకు బాగా చదువు చెప్పి మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసి మంచి ఉద్యోగం ఇవ్వగలుగుతామో మమ్మల్ని మేము బేరేయించుకుని అలాంటి పిల్లలకి స్టూడెంట్కి తర్వాత అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే అటెండెన్స్ అండి. అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయగలుగుతాడా లేదా అన్నది మేము చాలా ముఖ్యంగా గమనించడం జరుగుతుంది. ఆ విషయంలో మేము వీఆర్ వెరీ పర్టికులర్ అండి. 80% 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మా కోర్సెస్ అన్నీ కూడా అన్ని ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట, అన్ని ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్, ఎక్కువగా ఇంటర్న్షిప్స్ కూడా ఉంటాయి. ప్రతి స్టూడెంట్ కంపెనీకి వెళ్ళి ఇంటర్న్షిప్ చేయాలి కాబట్టి అక్కడ కూడా అటెండెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. చిన్నపిల్లల్లాగా అంటే 18 years 19 years పిల్లలు బిహేవ్ చేసినట్టు ఈ పిల్లలు బిహేవ్ చేయకూడదండి. ఈవెన్ దో దే ఆర్ ద సేమ్ ఏజ్ అనమాట. చాలా మెచ్యూర్డ్గా బిహేవ్ చేయాలి, అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళి వర్క్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ బిహేవియర్ బాగుండాలి, బాడీ లాంగ్వేజ్ బాగుండాలి, కమ్యూనికేషన్ చాలా బాగుండాలి. సో ఇవన్నీ బాగుండాలి అంటే వాళ్ళు కాలేజ్ రెగ్యులర్గా వస్తే మేము ఇవన్నీ ట్రైన్ చేసి వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ పంపించగలుగుతాం. చాలా అలాగే కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక మంచి ఉద్యోగం కూడా ఇప్పగలుగుతాం. మరో కాల్ ఉన్నారు అనకాపల్లి నుంచి. కాశీ విశ్వనాథం గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. అదే సార్, మా బాబు బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ చేశాడు. ఓకే అండి. మనకి ఇప్పుడు సమ్ ఇంటర్నేషనల్ లో జాయిన్ అయ్యి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళాలంటే ఎలా?
తప్పకుండా అండి. ఇప్పుడు బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అయిపోయింది కాబట్టి బీకామ్ కంప్యూటర్స్కి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి. ఇది వేరే లైన్ అవుద్ది అనమాట. కానీ కూపప్ చేయడం పెద్ద కష్టమేం కాదు. డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశాడు కాబట్టి ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం చదివితే చాలా బాగుంటుందండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బాబుకి బీకామ్ చదివాడు కాబట్టి ఎంబీఏలో కూడా మీకు ఫైనాన్స్, మార్కెటింగ్, హెచ్ఆర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి తను బీకామ్ని బేస్ చేసుకుని కావాలంటే ఇటు మేనేజ్మెంట్ కోట దీంట్లో ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో కానీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో కానీ ఇలాంటి కంపెనీస్లో వచ్చే అవకాశాలు. అర్థం కాలేదు ఏంటండి? తప్పకుండా అండి. ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అంటే మీకు ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో మీకు ఆ కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్తో పాటు హోటల్స్, 5 స్టార్ హోటల్స్, విదేశాలకు వెళ్ళే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. రైట్. ఒకప్పుడు అసలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే పెద్ద అవగాహన లేదు. ఇప్పుడు ఎంతో కొంత అవగాహన కలుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మనం గల్లీకి ఒక కాలేజ్ చూస్తున్నాం. సో మిగతా కాలేజీలతో పోలిస్తే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ప్రత్యేకతలు ఏంటి? డెఫినెట్గా ప్రతి కాలేజీ కూడా మంచి చదువు చెప్పడానికి, స్టూడెంట్స్కి మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వడానికి, మంచి ఉద్యోగం ఇవ్వడానికి ఉన్నాయండి. కాకపోతే ఏంటంటే మా కాలేజ్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. మేము 20 సంవత్సరాల క్రితమే అంటే ఇవాళ రోజున ఒక 2-3 సంవత్సరాల నుంచే మన గవర్నమెంట్స్గా యాక్ట్ చేస్తున్నాయి. ఎలా అంటే చదువుకునేటప్పుడు ఇండస్ట్రీకి పంపించి టైఅప్స్ చేసి ఇండస్ట్రియల్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలి అని చెప్పి 2-3 ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచే మన గవర్నమెంట్స్ చేస్తున్నాయండి. బట్ మేము ఇది 20 సంవత్సరాల క్రితం నుంచి చేస్తున్నాం. అదే ఐఐపి ప్రోగ్రామ్, ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. చదువుకునేటప్పుడే ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేయడం, చదువుకునేటప్పుడే ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తూ ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదించడం, ఎక్స్పోజర్ సంపాదించడం, అలాగే డబ్బులు సంపాదించడం. ఎందుకు డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారంటే అక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, ఆటోమేటిక్గా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి స్టైఫండ్ రూపంలో 15,000 నుంచి 20,000 నెలకి స్టైఫండ్ రూపంలో వస్తుందండి. సో ఇదే మా ప్రత్యేకత అనమాట. దీని మూలంగానే మా దగ్గర చదివే పిల్లలకి చదువు పూర్తవగానే ఉద్యోగం వస్తమే కాదండి, ఉద్యోగం వచ్చినాక బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నారు, బాగా రాణించగలుగుతున్నారు, బ్రహ్మాండమైన జీతాలు సంపాదించగలుగుతున్నారు, బ్రహ్మాండమైన పొజిషన్స్లోకి వెళ్ళగలుగుతున్నారు, బ్రహ్మాండమైన ప్రమోషన్ సంపాదించగలుగుతున్నారు. వాళ్ళతో పాటు సమానమైన వయసు ఉన్న పిల్లలు, వేరే కాలేజీలో ఉన్న చదివిన పిల్లలు, మన కాలేజీలో చదివిన పిల్లలు ఒక 2-3 సంవత్సరాలు కలిసి ఉద్యోగం చేసిన తర్వాత ప్రమోషన్స్ వచ్చేపాటికి మన స్టూడెంట్కి ప్రమోషన్ వస్తుంది, శాలరీ హైక్ వచ్చేటప్పుడు మన స్టూడెంట్కి శాలరీ హైక్ వస్తుంది. ఎందుకు అంటే చదువుకునేటప్పుడే అతనికి వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి. సో ఎప్పుడైనా క్వాలిఫికేషన్తో పాటు ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చాలా కౌంట్ అవుతుంది కాబట్టి మన దగ్గర చదువుకునే పిల్లలకి 2 నుంచి 2.5 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మన పిల్లలు ఎప్పుడూ హెడ్ ఉంటారండి. రైట్. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి